Good morning friends. Today we are going to start the second chapter for the subject of bookkeeping and accountancy of the standard 12, and we have chosen the name of topic company account, and basically when studying the accounts of company we are going to study about the issue of shares. Next slide. So in this chapter company accounts, which is basically related to the issue of shares, what exactly we are going to study? First we will discuss about it. And we are going to study that is nothing but about the company accounts. We know all exactly what are the accounts. Account is nothing but a manner of maintaining and recording the transaction in the books of accounts. Means whenever a business is being run, to run the business and to maintain the number of activities so that business will be answerable to the society, that business must maintain that each and every record of the transaction, and to record that transaction the books of accounts are maintained. Basically books of accounts varies as per the difference between the variety of businesses. Means as the business changes, the books of accounts gets changes, and in this matter it's become important that we have to study each and every book of account of each and every business. And for this session we are going to study about the accounts which are in relation to a company. Basically in the market a company is a kind of a business, or we can say the activity of a business. So basically if it is a business, if it is a particular firm or organization, then a company while running its business, what exactly the books of accounts they have to maintain, how they prepare the books of account, and exactly what is the output they get after preparing such kind of the books of account. Basically this all kind of matter of fact we are going to study in this chapter. And in this chapter while studying the books of accounts which are relation to the company matter, or a company, a firm or organization which is in relation to the business activity, we are going to study the main point of books of account which is in relation to the issue of shares. So before moving to the exact point of issue of shares and how to maintain the books of account which are related to the issue of shares in a company, first we have to come to know exactly what the term company means. So here one of the simple definition of company is given. Basically company can be defined in a number of ways, but we have to understand the definition of a company in a limited matter, and that definition is highlighted over here. What is the definition of company given over here? A body corporate or an incorporated business organization registered under the Companies Act. Basically any kind of a business where there are number of investors, where there are number of shareholders, the people come together, the people accumulate the capital, and when they are interested to establish that all where they are interested to invest at all kind of the money into the name of a company business, at that time to establish a company they have to register their business into or under the act of a company. So any kind of business, it may be the corporate body or it may be the incorporated business organization, whichever the business may be, but if that kind of a business is registered under the Companies Act, the Company Act may be 2013, that is the latest Company Act, or before that, that is nothing but the Company Act 1956. So any business if it is registered under the Company Act 2013 or before that, that is nothing but 1956. So that all kind of business are called as a company. In India, or we can say throughout the world, if there are the establishment or there are the existence of company in a particular country, then exactly after establishing the company under the Act of 1956 or Act of 2013, and when a company gets established into the market, it has a particular existence into the market, exactly who govern that company, who implement the rules and regulations to that company, who apply the conditions to that company, then exactly how the company should establish firstly, how it should get existence into the market, and after establishing how they should run their business, what activities of the business the company can carry out, how exactly they have to prepare and maintain the books of account, and exactly what outputs they should be published publicly. Exactly this all kind of matter of fact is being implemented or been applicable for
body, we can say that exactly they govern on the company. Means if any person is interested to establish and do the existence of the company in a market, if any person is interested to establish the company in the market, basically in India, then they have to follow the rules and regulations right from starting to the establishment of the company to the end up or wind up or closing up of the company. Each and every rule, regulation, condition, instructions has been passed out, and basically these all kind of instructions are given by the SEBI in India. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला जर भारतामध्ये कंपनी चालू करायची असेल तर अगदी कंपनी चालू कशी करायची, कंपनी चालू केल्यानंतर कोणत्या प्रकारची करायची, कंपनी ही एकतर पब्लिक सेक्टरची असू शकते किंवा प्रायव्हेट सेक्टरची असू शकते. म्हणजे कंपनी स्थापन करत असताना तुम्ही एकतर ते खाजगी स्वरूपाची म्हणून तुम्ही कंपनी स्थापन करू शकता किंवा त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटची कंपनी म्हणून तुम्ही त्या ठिकाणी त्याची स्थापना करू शकता. मग तुम्हाला सार्वजनिक कंपनी करायची आहे की तुम्हाला त्या ठिकाणी खाजगी कंपनी सुरू करायची आहे? The person is interested basically to establish the private company or the public company. कंपनी कशी चालू करायची, त्याच्यासाठी काय त्या ठिकाणी कागदपत्र जमा करावे लागणार, कोणते डॉक्युमेंट्स त्या ठिकाणी द्यावे लागणार, कुणाला द्यावे लागणार, कुणाची मंजुरी घ्यावी लागणार, तुम्ही तुमची कंपनी स्थापन करत असताना काय पॉलिसी ठरवली पाहिजे, व्हॉट शुड बी द ऑब्जेक्टिव्ह फॉर द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी स्थापन केल्यानंतर तुमची एक्झॅक्ट काय ऍक्टिव्हिटी बिझनेस
ऍक्टिव्हिटी ऑफ अ बिझनेस. म्हणजे एखादी कंपनी चालू करण्यासाठी आणि ती व्यवस्थित पळवण्यासाठी, चालवण्यासाठी, या मार्केटमध्ये रन करण्यासाठी भांडवलाची गरज असते. आणि भांडवल हे एखादी कंपनी मार्केटमधून जमा करत असते. आणि मार्केटमधून भांडवल जमा करत असताना, गोळा करत असताना कंपनी शेअर्सची विक्री करते. आणि शेअर्स विकून किती पैसे मिळतात ते त्या ठिकाणी त्यांचं भांडवल बनतं. आणि मग ते भांडवलाचा वापर वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी करून त्या कंपनीची सुरळीत जी काही कामकाज आहेत ती पार पडली जातात. म्हणजे इश्यू ऑफ शेअर्सचं अकाउंटिंग शिकणं म्हणजे काय शिकणं, तर बेसिकली इश्यू म्हणजे विक्री करणे. शेअर्स विक्री करून कसं भांडवल गोळा केलं जातं, शेअर्सची विक्री कशा पद्धतीने केली जाते, ते पैसे किती मागवायचे असतात, पैसे मागवत असताना कोणत्या गोष्टीचा विचार करावा लागतो, त्यामध्ये हप्त्यानं पैसे गोळा केले जातात की एकत्र तुम्हाला त्या ठिकाणी शेअर्सची किंमत द्यावी लागते, इन्व्हेस्टर्स कसं सर्च करायचं एखाद्या कंपनीसाठी आणि मग त्याने त्याच्या शेअर्सची किंमत कशी जाणून घ्यायची आणि मग आपले काय बेनिफिशियल आहेत त्या दृष्टीने कोणत्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करायचं आणि त्याच्यावरून एखादी कंपनी जे काही भांडवल जमा होतं त्या जमा झालेल्या भांडवलाचं काय प्रकारे अकाउंटिंग करतं हे आपल्याला या टॉपिकमध्ये शिकायचं आहे. नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट स्लाइड हायलाइट्स द कन्सेप्ट अबाउट द कंपनी कॅपिटल. कारण आताच आपण बघितलं की अ कंपनी अकाउंट इन रिलेशन टू द इश्यू ऑफ शेअर्स इज नथिंग बट बेसिकली आफ्टर इश्यूइंग द शेअर्स हाऊ अ कंपनी कलेक्ट द फंड ऑर कॅपिटल. की इश्यू ऑफ शेअर्स म्हणजे शेअर्सची विक्री करून एखादी कंपनी भांडवल कसं जमा करते आणि गोळा केलेल्या भांडवलाचं काय पुढं करते हेच आपल्याला कंपनीमध्ये बघायचं आहे. हेच आपल्याला बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करायचे आहेत. तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा कंपनी कॅपिटल काय आणि कशा पद्धतीनं कलेक्ट केला जातो हे बघणं गरजेचं आहे. अ बेसिक टर्म इज यूज्ड कॅपिटल. व्हॉट इज अ कॅपिटल? कॅपिटल वी कॅन हायलाइट एज द लाईफ ब्लड ऑफ द बिझनेस. एखाद्या व्यवसायाची रक्तवाहिनी म्हणून कॅपिटलकडे तुम्ही बघू शकता. Now in case when you highlight that for a survival of a company the basic need is capital. तर भांडवल हा त्या एखाद्या व्यवसायाचा पायाभूत गरज आहे ती एक कंपनी चालू ठेवण्यासाठी. So if capital is a basic survival point for a company and in this capital that is nothing but the fund which is required to run the activity of the business in the name of company, exactly how the capital is being collected that takes a big question mark over here. Now in case for a company there are two opportunities to collect the fund, that is capital. Capital भांडवल, पैसा गोळा करणे, प्रॉपर्टी जमा करणे, capital. In case of a company have two opportunity from the market to collect the capital. First they can collect the capital through shares and second option is through debenture. Firstly we will have the knowledge of what is the shares. Share we can say it is an owned capital of a company. कंपनीच्या स्वतःच्या मालकीचं कॅपिटल जे असणार आहे, स्वतःच्या मालकीचा जो कॅपिटल असणार आहे, भांडवल असणार आहे, त्याला तुम्ही शेअर्स असं म्हणायचं. Now how we can define the shares? A very simple one of the definition which is provided into the Company Act section 2, that is share is the share in capital of a company. शेअर भाग. शेअर म्हणजे काय? एक अशा प्रकारचा भाग, a part of a capital of a company and includes the stock except where there is a distinction between the stock and share is expressed. एखाद्या कंपनीमध्ये स्टॉक आणि शेअर मध्ये जिथं काय फरक आहे हे सांगितलेलं आहे आणि अशाद्वारे शेअर्सची विक्री करून जे काही भांडवलामध्ये लागणार जे काही युनिट्सची आहे गरज भांडवलाची ते जिथं कलेक्ट केलेलं आहे अशा कन्सेप्टला शेअर्स असं त्या ठिकाणी म्हणायचं. सो इट इज बेसिकली अन ओन्ड कॅपिटल. कारण ह्या शेअर्सची विक्री कंपनी स्वतः मार्केटमध्ये करते. मग मार्केटमध्ये वेगवेगळे लोक ह्या शेअर्सबद्दल विचार करतात. इच्छुक असणारे लोक पुढे येतात, शेअर्सची खरेदी करतात आणि खरेदी करत असताना पैसे काय शेअर्सचे असतील ते कंपनीकडे जमा करतात. मीन्स व्हॉट इज द एक्झॅक्ट सिक्वेन्स? फर्स्टली द कंपनी इश्यू द शेअर्स फॉर द सेलिंग पर्पज. When the company declares that we have brought
because this topic is related about the issue of shares. शेअर्सशी रिलेटेड हा टॉपिक असल्यामुळे आपल्याला या टॉपिक मध्ये जास्त फोकस शेअर्स वर द्यावा लागणार आहे. बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हाउ अ कंपनी डू अबाउट द शेअर्स अँड बिफोर स्टडीing the accounting treatment of shares, study about the types of shares. Next slide. What are the types of shares over here? Basically in a company there are two types of shares. The very first type of share is the equity share. Other name we can call it as an ordinary shares also. The first is the equity share and the ordinary shares. And on the other hand, the second type of share is nothing but the preference shares. So let's have a knowledge about this both the shares. The very first share is the equity shares or the ordinary shares. What is the exact equity shares and ordinary shares and the difference between both the shares? की एखाद्या कंपनीमध्ये जर शेअर्स थ्रू कॅपिटल जमा करता येत असेल, कलेक्ट करता येत असेल, तर नक्की कोणत्या प्रकारचे शेअर्स एखादी कंपनी मार्केटमध्ये विकू शकते? तर कंपनीला दोन प्रकारचे शेअर्स विकता येतात. एक आहे इक्विटी शेअर्स आणि दुसरा आहे प्रेफरन्शियल शेअर्स. तर पहिल्यांदा इक्विटी शेअर्स बद्दल आपण आणि प्रेफरन्स शेअर हे दोघांच्या कंपॅरिझन मध्ये याचं नॉलेज घेऊया. द पर्सन ऑर अ पर्टिक्युलर इन्व्हेस्टर हु इज इंटरेस्टेड टू बी अ मेंबर ऑर शेअर होल्डर ऑफ अ कंपनी, एखादी अशी व्यक्ती जी इच्छुक आहे एखाद्या कंपनीमध्ये सभासद होण्यासाठी, कंपनीचे त्या ठिकाणी भागधारक होण्यासाठी, कंपनीमध्ये भांडवल गुंतवणूक करून मालकी हक्क घेण्यासाठी, अशा एखाद्या व्यक्तीला एक तर इक्विटी शेअर्स खरेदी करता येतात, नसेल तर प्रेफरन्स शेअर्स खरेदी करता येतात. मग आता एखाद्या व्यक्तीला कसं ठरवायचं? हाऊ अ पर्सन कॅन डिसाइड एक्झॅक्टली आय शुड बी इक्विटी शेअर होल्डर इन अ कंपनी और आय शुड बी प्रेफरन्स शेअर होल्डर इन अ कंपनी? कसं ठरवायचं एखाद्या व्यक्तीनं? On the comparison of this knowledge, he can come to the final decision. Very first, a person who can be an equity or ordinary shareholder, he can enjoy the right of voting. जी व्यक्ती इक्विटी शेअरहोल्डर होते किंवा इक्विटी शेअर्स खरेदी करून कंपनीमध्ये मालकी घेते, अशा व्यक्तीला त्या ठिकाणी कोणत्याही कंपनीच्या निर्णयासाठी वोटिंग करण्याचा हक्क किंवा अधिकार राहतो. बट इन द केस ऑफ प्रेफरन्स शेअरहोल्डर, जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतः प्रेफरन्स शेअरहोल्डर होण्याचा निर्णय घेतला तर मात्र तिला त्या ठिकाणी वोटिंग राईट राहत नाही. व्यवसायाच्या कोणत्याही डिसिजनमध्ये एनी काइंड ऑफ डिसिजन विच विल बी टेकन बाय अ कंपनी, इन दॅट केस प्रेफरन्स शेअरहोल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ वोट. दे नेवर एन्जॉय द राईट ऑफ वोट. सेकंड, in the case of equity shareholder, repayment of capital after the payment to the preference shareholder. Suppose if a company is in the situation where they have to be repay the capital, the person who have purchased or have been a shareholder in the company. एखाद्या कंपनीने असा डिसिजन घेतला की कंपनीमध्ये जे काही त्या ठिकाणी भांडवल आहे ते प्रत्येक त्या व्यक्तीला परत करायचं असं ठरवलं, तर त्याच्यामध्ये जी व्यक्ती इक्विटी शेअरहोल्डर आहे त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी कॅपिटल हे परत केलं जातं. पण कधी परत केलं जातं? आफ्टर द पेमेंट टू द प्रेफरन्शियल शेअरहोल्डर. की पहिल्यांदा कंपनीमध्ये जेव्हा समजा एखादी कंपनी बंद व्हायच्या मार्गावर पडली आणि बंद करणार आहे, तर बंद करत असताना कंपनीमध्ये जे ज्यांच्याकडून भांडवल जमा केलेलं आहे त्यांना भांडवल त्यांचं परत करावं लागतं. आता परत करत असताना पहिल्यांदा पेमेंट कुणाला केलं जातं? प्रेफरन्स शेअरहोल्डर. आणि मग जर काय भांडवल उरलं तर मग शेवटी कुणाला केलं जातं? इक्विटी और ऑर्डिनरी शेअर्सला त्या ठिकाणी केलं जातं. सेकंड इज अबाउट द डिव्हिडंड. इन द केस ऑफ इक्विटी शेअरहोल्डर, dividend rate is not fixed, but in the case of preference shareholder, the rate of dividend is fixed. What is dividend? लाभांश. If a person have invested some of the amount in a company, in the case of return he will receive the dividend. एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या कंपनीमध्ये जर पैसे गुंतवले असतील तर त्या पैशाच्या गुंतवणुकीवर त्याला दरवर्षी एक व्याजाची रक्कम मिळते. अगदी व्याज असं नाही, पण एक प्रकारचं त्याला रिटर्न मिळतं. आणि ते रिटर्न म्हणजे काय? डिव्हिडंड. सपोज इफ अ पर्सन हॅव इन्व्हेस्टेड ₹100 इन अ कंपनी, ॲज पर द
of dividend. Next is about the in the case of dividend also, while payment of dividend, first the payment of preference shareholder is being done, and later on if some of the amount is being left, then only the dividend is paid to the equity shareholder or ordinary shareholder, and it is not compulsory at all that let the amount is being left, but if the company not interested to pay the dividend, then it is also okay. No accumulation of previous unpaid dividend, and here is the accumulation of previous unpaid dividend. जर समजा एखाद्या वर्षी एखाद्या कंपनीला फायदा झाला नाही तर त्या वर्षी कंपनीला लाभांश डिव्हिडंड देता येत नाही, मग अशा वेळी डिव्हिडंड एखाद्या इक्विटी शेअरहोल्डरचं एखाद्या वर्षी बुडू शकतं, पण प्रेफरन्स शेअरहोल्डरच्या विषयी असं होत नाही. समजा एखाद्या वर्षी लाभांश देता आलं नाही तर पुढच्या वर्षी त्यांना काय करावं लागतं, त्या कंपनीला होणाऱ्या फायद्यापासून ते पुढच्या वर्षीचा डिव्हिडंड आणि मागच्या वर्षी म्हणजे ह्या वर्षीचा डिव्हिडंड एकत्र मिळून त्यांना द्यावं लागतं, डिव्हिडंड चुकवता येत नाही. नेक्स्ट, शेअर्स आर रिडीमेबल, सॉरी नॉट रिडीमेबल, बट इन द केस ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स आर रिडीमेबल. इक्विटी शेअर्स होल्डर जर तुम्ही झाला, रिडीमेबल म्हणजे काय की तुम्हाला शेअर्स काढून घ्यायचे, तर इक्विटी शेअर्स तुम्ही जर गुंतवणूक केलं तर शेअर्स काढून घेता येत नाहीत कंपनीमधून, बट इन द केस ऑफ प्रेफरन्स शेअर होल्डर द शेअर्स कॅन बी रिडीमेबल, काढून घेता येतात. नॉन कन्व्हर्टिबल अँड कन्व्हर्टिबल, इक्विटी शेअर होल्डर जर असाल तर तुमच्या शेअर्सचं पुढे कुठल्याही शेअर्समध्ये रूपांतर होत नाही, बट इन द केस ऑफ प्रेफरन्स शेअर होल्डर द शेअर्स कॅन बी कन्व्हर्टेबल इनटू द इक्विटी अँड ऑर्डिनरी शेअर्स. ओके, सो बेसिकली these are the two type of shares available in a company through which they can sell the shares and they can collect the fund, and this is the major difference between both of them. Next slide is about the types of share capital. What is the types of share capital? Types प्रकार. शेअर कॅपिटल, शेअर्सची विक्री करूनच कंपनी भांडवल जमा करते, तर मग नेमकं शेअर्स विकत असताना कोणत्या कोणत्या प्रकारचं भांडवल एखादी कंपनी करू शकते? Here are some of the points given over here. In this chart, the very first type of share capital is authorized or registered or nominal capital. कॅपिटलचा पहिला प्रकार असा आहे जिथे शेअर्सची विक्री करून तुम्हाला कॅपिटल जमा करता येतं. त्यापैकी पहिला कॅपिटल आहे अथोराइज्ड कॅपिटल, रजिस्टर्ड कॅपिटल और द नॉमिनल कॅपिटल. एखादी कंपनी शेअर्सची विक्री करून अथोराइज्ड कॅपिटल जमा करू शकते, रजिस्टर्ड आणि नॉमिनल कॅपिटल जमा करू शकते. काय नेमका याचा अर्थ? Stated in the capital clause of a memorandum of association. Before establishing the company have to submit a policy of that company and basically objective of the company to the SEBI. And when submitting the policy and working activity and the schedule of a company, that memorandum, exactly the company have to highlight how much the capital they are going to collect from the market. की किती कॅपिटल ते मार्केटमधून कलेक्ट करणार आहेत, ती कॅपिटलची जी काही लिमिट असणार आहे. Exactly, suppose they will say that we are going to collect ₹100 as a capital from the market. We are going to collect ₹10,000 as a capital from the market. We are going to collect 10 lakhs from the as a capital from the market. काय लिमिट ते सेबीला सांगतात की आम्ही एवढ्या भांडवलावर आमची कंपनी चालू करणार आणि सुरू करणार आणि चालू ठेवणार. की जे लिमिट ते सांगतात ते लिमिट म्हणजे इथे काय आहे? ऑथोराइज्ड capital आहे. This is the maximum limit of a company that can be raised as a name of capital by the company. Second is as issued capital. What is issued capital? The portion of authorized capital issued by a company to raise the capital. जर एखाद्या कंपनीने म्हटलं की आम्ही 1 लाख रुपये भांडवल मार्केटमधून जमा करणार, 1 लाख रुपयापेक्षा एकही रुपये जास्त आम्ही भांडवल म्हणून मार्केटमधून घेणार नाही, तर अशा वेळी 1 लाख भांडवल जमा करत असताना मार्केटमधून समजा 1000 शेअर्स म्हणजे 1000 शेअर्स विकायला करणार 100 रुपये प्रमाणे आणि 1 लाख रुपये जमा करणार असतील, पण 1000 शेअर्स पैकी फक्त 500 शेअर्स जर विकायला काढले तर 500 गुणाकार 100 तुमची काय रक्कम येईल? ही रक्कम त्या ठिकाणी तुमची काय असणार आहे? त्या ठिकाणी इश्यूड कॅपिटल म्हणून असणार. देन थर्ड इज सबस्क्राइब्ड शेअर कॅपिटल. द पार्ट ऑफ इश्यूड कॅपिटल सबस्क्राइब्ड बाय द पब्लिक. तुम्ही 500 भाग विकायला काढला पण त्यापैकी पब्लिकने फक्त 300 शेअर्स खरेदी केले. एक 500 तुम्ही समजा शेअर्स विकायला काढला आणि सगळ्या पब्लिककडे वाटून सुद्धा एक 300 शेअर्स तुमचे त्या ठिकाणी विकू शकला तुम्ही, तर त्याला काय म्हणायचं आहे? सबस्क्राइब्ड शेअर कॅपिटल. की तेवढ्या शेअर्सला लोकांनी पसंत केलं आणि त्यांनी खरेदी केली. नेक्स्ट
वेळी त्या ठिकाणी मागवता येत नाही. देर इज अ रूल बाय सेबी टू अ कंपनी दॅट अ कंपनी शुड कॉल द अमाऊंट ऑफ द शेअर ॲज पर द इन्स्टॉलमेंट, की हप्त्याने त्यांनी ते पैसे मागवायला पाहिजे. समजा 100 रुपये असतील तर एका कंपनी काय करणार, सुरुवातीला समजा त्यांनी 20 रुपये मागवतील, नंतर 30 रुपये मागवतील, पुन्हा 20 रुपये मागवतील, पुन्हा 30 रुपये मागवतील, असं टप्प्याटप्प्याने ते 100 रुपये मागवायचे असतात. मग कंपनी 300 भाग विकत असताना कोणत्या टप्प्याला किती रक्कम त्या ठिकाणी डिमांड करते आणि कसं पेमेंट केलं जातं, ती डिमांड केलेली जी रक्कम आहे त्याला कॉल्ड अप शेअर कॅपिटल असं म्हणायचं. नेक्स्ट इज पेड अप शेअर कॅपिटल, अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कॅपिटल विच इज ॲक्च्युअली पेड बाय द शेअर होल्डर्स. तुम्ही एका भागाची किंमत जर समजा 100 रुपये म्हटलं आणि पहिला हप्ता 20 रुपयाचा लावला, 20 रुपये जमा झाले पेड अप शेअर कॅपिटल. नंतर आणि 15 दिवसांनी तुम्ही दुसरा हप्ता लावला, 30 रुपये आणून द्या असं म्हटले, 30 रुपये देखील आणून दिले. पेड अप शेअर कॅपिटल की तुम्ही जेवढ्या हप्त्यांमध्ये जेवढी रक्कम त्या शेअर होल्डरकडून मागवतात, ज्यांनी तुमचे शेअर्स खरेदी केलेले आहेत, त्यांनी ज्यावेळी ते पैसे आणून तुमच्याकडे जमा करतात त्यावेळी त्याला पेड अप शेअर कॅपिटल असं म्हणायचं. नेक्स्ट इज अनइश्यूड शेअर कॅपिटल, द पोर्शन ऑफ अथॉराइज्ड कॅपिटल विच इज नॉट इश्यूड. तुमच्याकडे एकूण 1000 शेअर्स होते, तुम्ही 500 विकायला काढले आणि किती शिल्लक ठेवला, 500 शिल्लक ठेवला, जे तुम्ही विकलेला नाही. न विकलेल्या शेअर्सला काय म्हणायचं आहे, अनइश्यूड शेअर कॅपिटल. नेक्स्ट स्लाइड, uncalled share capital, the portion of issued capital which yet have not called. एका वर्गाची किंमत 100 रुपये आहे, तुम्ही 4 हप्त्यांमध्ये पैसे मागवणार आहात. पहिला हप्ता 20 रुपये, दुसरा 30 रुपये, तिसरा पुन्हा 20 रुपये आणि शेवटचा 30 रुपये, असं करून तुम्ही 4 हप्त्यांमध्ये जर 100 रुपये मागवायचं असं ठरवला तर पहिल्या हप्त्याची तुम्ही रक्कम जाहीर केली आणि मागून पण घेतला, तो पेडअप झाला. कॉल्ड अप पण झाला आणि पेडअप पण झाला. कॉल्ड अप तुम्ही मागवला, त्याने दिलं, पेडअप झाला. तुम्ही दुसरा हप्ता पण त्या ठिकाणी मागवला, कॉल्ड अप झाला, त्याने आणून दिला, पेडअप पण झाला. आता समजा पुढचे दिवस येईपर्यंत तुम्ही तिसरा अजून मागवलेला नाही, तर तिसरं तुम्ही अजून मागवला नाही, त्याला अनकॉल्ड शेअर कॅपिटल असं म्हणायचं. अँड द लास्ट बट नॉट लिस्ट टाइप ऑफ शेअर कॅपिटल इज रिझर्व्ह शेअर कॅपिटल. इट विल बी टॉट ॲज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम फॉर द कमिंग नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.